اور اب بات کریں گے موسم کی۔ ملتان کا موسم تبدیل، درجہ حرارت میں نمایاں کمی اور سورج اپنی آب و تاب سے چمکنے لگا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ یہاں پر آپ کو موسم کی تفصیلات دے رہے ہیں۔ ملتان کا موسم تبدیل ہو چکا ہے، درجہ حرارت میں نمایاں حد تک اضافہ ہوا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمکنے لگا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے حسن ملک سے۔ حسن، اپڈیٹ کیجیے گا ہمیں۔ جی، شہر اولیا ملتان اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ ٹوٹلی طور پر صاف دکھائی دے رہا ہے، اور آج سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور صبح سویرے سے ہی آج ہوا چلنے کا جو سلسلہ گزشتہ 2-3 دن سے جاری تھا وہ کل بھی دیکھنے کو آیا تھا کہ مکمل طور پر ملتان شہر کا مطلع صاف تھا، حبس کی سچویشن تھی، اور آج بھی سیم اسی طرح سے ویدر کی کنڈیشن دکھائی دی جا رہی ہے۔ اور آج صبح سویرے سے ہی ملتان شہر میں ہوا تو چل رہی ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، اور اس وقت ملتان شہر میں سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور سورج شدید قسم کی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ آج پارا جو ہے اب وہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ کم سے کم درجہ حرارت آج شہر اور گرد و نواح کا 19 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب بھی موسم کی تبدیلی کے ساتھ اور درجہ حرارت بڑھنے کے باعث قدرے کم ہے، جو کہ آج 72% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کو دیکھا جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس آج ملتان شہر کا بدترین حد تک آلودہ ہے، جو کہ 212 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج پہلے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے ملتان شہر کے باسیوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری اول تو غیر ضروری باہر نکلنے سے پرہیز کریں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس بدترین حد تک آلودہ ہونے کے باعث اور جو شہری باہر نکلتے ہیں تو وہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ بڑھ عمر کے لوگ اور بچے جو ہیں وہ اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں۔ ساتھ ہی طبی ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ چونکہ دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت کافی حد تک بڑھ جاتا ہے، گرمی کی شدت کافی حد تک محسوس ہوتی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ افطار کے اوقات میں شہری ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ یہ موسم تبدیلی والا موسم ہے۔ رات کے اوقات میں ہلکی پھلکی ہوا بھی چلتی ہے، دن کے اوقات میں بھی ہلکی پھلکی ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو دوپہر میں گرمی کے باعث شہری ٹھنڈے پانی کا، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے باعث گلا خراب، اور اس گلا خراب پر لیڈ کرتا ہے کرونک ڈیزیزز کو، تو اس لیے طبی ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری نارمل پانی کا استعمال کریں، ٹھنڈے مشروبات سے گریز کریں، اپنی صحت کا خیال جو ہے وہ اسے یقینی بنائیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ آج بھی یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ دوپہر کے اوقات میں، شام کے اوقات میں اور اسپیشلی رات سے سحری کے اوقات میں ملتان شہر میں شدید حد تک بادل چھائے رہنے کے امکانات ہیں، اور سحری کے اوقات میں بوندا باندی کے امکانات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کل بھی ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے رہے گا۔ صبح سویرے کے اوقات میں ہلکے پھلکے بادل ہوں گے، دوپہر کے اوقات میں درجہ حرارت کافی حد تک بڑھتا ہوا دکھائی دے گا، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، لیکن ساتھ ہی اسی کے ساتھ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ موسم قدرے بہتر رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی حسن، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ طاہر جویا بھی ہمارے ساتھ بہاولپور سے موجود ہیں۔ طاہر، ہمیں بہاولپور کے موسم کے بارے میں بتائیے گا۔ بہاولپور کا موسم تو اب گرمی کی طرف ہی جا رہا ہے، لیکن پچھلے 24 گھنٹوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہاولپور کا موسم جو ہے وہ تھوڑا سا مستحکم ہے۔ گرمی کی شدت جو ہے وہ تھوڑی سی تھم سی گئی ہے، کیونکہ پرسوں سے بہاولپور میں مغربی ہواؤں جو داخل ہو رہی ہیں مسلسل، جس کی وجہ سے درجہ حرارت جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن جو رات کا درجہ حرارت ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس سے اب جو سردی کی شدت ہے رات گئے تک محدود تھی، اب وہ بھی مزید سکڑتی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں محکمہ موسمیات سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بہاولپور میں سردی کا دورانیہ جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر ہو جائے گا، اور رات کے بھی جو سردی کی شدت ہے اس میں مزید کمی آئے گی، اور صبح کے اوقات میں ہلکی پھلکی جو ٹھنڈ ہے اس میں بھی مزید کمی آئے گی۔ تاہم جو دن کا درجہ رہتا ہے وہ اگلے 2 سے 3 روز کے دوران اسی طرح سے مستحکم رہے گا، کیونکہ ہوائیں جو ہیں وہ مسلسل بہاولپور میں داخل ہو رہی ہیں، اور اگر اس وقت کے موسم کی بات کریں تو اس وقت بھی تقریباً 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بہاولپور میں صبح کے اوقات میں ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اگر ہم آج سے لے کر اگلے 2 سے 3 دن کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ بہاولپور میں مطلع بھی جو ہے وہ جزوی طور پر رہے گا۔
ہوگا सारा दिन। आज भी बादल जो है वो छाए रहेंगे और सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला भी जारी रहेगा, जिससे मौसम जो है वो खासा खुशगवार रहेगा और जो बढ़ती गर्मी की शिद्दत है उसमें थोड़ी सी कमी जरूर आएगी। तो यही सिलसिला जो है 1 से 2 दिन मजीद जारी रहेगा, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद भावलपुर में दर्जा जो है एक दफा फिर बढ़ेगा और रोजाना की बुनियाद पर जैसे बढ़ रहा था 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड उसी औसत के साथ बढ़ेगा और बाकायदा तौर पर भावलपुर में जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छुएगा। साथ साथ जैसे गर्मी बढ़ रही है तो रोजादारों के लिए भी थोड़ी मुश्किल जरूर आ रही है, क्योंकि दोपहर के औकात में गर्मी की जो शिद्दत है वो काफी बढ़ जाती है। खासतौर पर ऐसे रोजादार जो मुशक्कत करते हैं उनके लिए जो है दोपहर के औकात में गर्मी की वजह से काफी उनको रोजा जो है वो लगने की शिकायत भी मसूल होती है। तो लेकिन ओवरऑल भावलपुर का मौसम जो है अगले 2 से 3 रोज के दौरान इसी तरह से खुशगवार रहने जा रहा है। दर्जा जो है वो मामूल से थोड़ा सा कम रहेगा। आज छुट्टी भी है, 23 मार्च की है। आज शहरी जो है बहुत बड़ी तादाद में पार्कों का रुख भी करेंगे। जश्न बारह के प्रोग्राम भी भावलपुर में मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से देखते हुए भावलपुर का मौसम जो है वो घूमने फिरने वाला है, एंजॉय करने वाला है। मौसम बहार जो है वो भी अपने जोबन पर है, लेकिन ये सिर्फ अब 2-3 दिन तक ही महदूद रहेगा। उसके बाद भावलपुर का मौसम जो है वो एक दफा फिर चेंज होगा और दर्जा जो है वो मजीद बढ़ेगा। लेकिन अगर कोई इस 2 से 3 रोज के दौरान जैसे महकमा मौसम की तरफ से कहा गया है कि बादल छाए रहेंगे, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, तो मौसम जो है वो किसी थोड़ी देर के लिए बदल सकता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, दर्जात में जो शॉर्ट टाइम के लिए कमी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल भावलपुर का मौसम जो है वो अब गर्मी की तरफ ही जाएगा। इस वक्त भावलपुर जो दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हम पिछले अगर एक हफ्ते से कंपैरिजन करें तो यही दर्जा सुबह के औकात में 17 और 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। अगर हम आज के दर्जात की बात करते चलें तो भावलपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ता हुआ 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मिनिमम टेम्परेचर रात का 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इससे कबल हम गुज़िश्ता रात की बात करें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह से जैसे जैसे गर्मी जो है बढ़ रही है उसमें हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी कम होता नजर आ रहा है, 70% रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन एक और अहम तब्दीली भावलपुर के मौसम की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफी हद तक बढ़ के 170 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त हम देख भी सकते हैं कि भावलपुर की फिजा जो है वो आलूदा नजर आ रही है और भावलपुर की फिजा में कसाफतें मौजूद हैं। और तिबी माहिरीन का शहरियों को यही मशवरा है कि जब भी घरों से निकलें मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें ताकि वो मुज़र सेहत असरात से महफूज रह सकें। और साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों के लिए ये भी तनबीह की गई है कि घरों से निकलें तो मास्क भी लगाएं और साथ साथ जो आउटडोर एक्टिविटीज है उनको जो महदूद रखें ताकि उनकी सेहत जो है वो बेहतरीन रह सके। इसके साथ आने वाले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो मौसम जो इसी तरह से खुशगवार रहेगा, गर्मी की शिद्दत है वो बरकरार रहेगी, लेकिन अगले 2 से 3 रोज के दौरान भावलपुर का जो दर्जा रहता है वो मुस्तहकम रहेगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोई, आप हमें भावलपुर से अपडेट कर रहे थे और आगाह कर रहे थे। आमिर भट्टी भी हमारे साथ मौजूद है, रहीम खान के मौसम का अहवाल बताएंगे। आमिर बताइएगा आप। शहर और गिरदुमा में आज मतला जो है जुज़वी तौर पर आलूद है। सुबह का आगाज जो है हल्की ठंडी हवाओं से हुआ और हल्की ठंडी हवाएं चल रही है। उसके साथ साथ आसमान पर कहीं बादल हैं तो कहीं सूरज है। बादलों और सूरज के आसमान पर आंख मचोली का एक जो सिलसिला वो जारी है। और इसके साथ साथ जो सर्दी की जो शिद्दत है उसमें वाज़े तौर पर बातदरीज कमी का एक सिलसिला जारी है। रहीमियर खां में आज सूरज है 6:26 पर आज तुलू है, जबकि 6:12 पर आज सूरज है वो गरूब होगा। रहीमियर खां शहर और गिरदुमा में आज कम से कम जो दर्जा रहता है वो 23 सेंटीग्रेड, जबकि जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा रहता है वो 36 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। दिन भर इसी तरह से जो है वो तेज धूप का जो राज है वो भी देखने में आएगा। और इसके साथ साथ शाम के वक्त थोड़ी सी जो दर्जा रहता है उसमें कमी जो है वो फील की जाएगी। इस तरह का जो मौसम है, जिस तरह की सूरज की तपिश है, गंदम की फसल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। गंदम की फसल जो इस वक्त सिट्टा पकने के मराहल में, और जितनी ज्यादा सूरज की तपिश होगी, हरारत पहुंचेगी तो उतना जल्दी जो है गंदम की फसल जो है वो पक कर तैयार होकर किसान जिम्मेदार जो फी एकड़ गंदम की जो पैदावार है उसकी कटाई जो है जल्द से जल्द जो है बर वक्त कर सकेंगे। इसके साथ साथ महकमे मौसमियात के मुताबिक रहीमियर खां शहर गिरदुमा में अंदर 24 घंटों में बारिश के कोई इम्कानात नहीं, लेकिन अंदर 24 घंटों में मौसम इसी तरह से बरकरार रहने के इम्कानात हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान से हसन मलिक ने हमें अपडेट किया। ताहिर जोई भावलपुर से तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।